Sueverijeto kaj lugetov sušnost mu pripadja, odnosno gi vleče svojte korenja od epohata koga lugeto bile na nizok stepen razvitok i popatna magija nastojivale da gi nateraat prirodnite sili da gi ispunuvat nimnite želbi. Magijata, za razlika od religijata, ne predstavuvala molbeni pokoren stav na čovekot kon nadprirodното suštestvo, tuku ima samuveren stav, ne su smireni molitvi, tuku su nametnuvanje na svojata volja i sobstven plan na dejstvuvanje da se nametne nad prirodnite sili. Sueverijeto, i koga čovjek od preminal vo svojot razvitok vo povisoka faza, pa i dene svoje pohatana tehničkata i tehnološka revolucija, pokraj veki izgradenite monoteistički religiji se zadržalo vo izvesni sredini vo naše to opštestvo, često v gradu vajki se, iako otfrleno i nepriznavano, vo religijite. I denes magijata je prisutna kako forma na pogled na svetot. Ponovite istražuvanja poblisku je osvetluvat strukturata, glavnite osobini i genezata na sueverijeto. Taka kaj slovenskite narodi sueverijeto poteknu od starata slovenska religija, vključuvajke gi i vlijanijata na drugite narodi i kulturi vrzneziniot razvitok. Poznato je deka, na primjer, starata slovenska religija jesu činuvalo animističko svaćanje na prirodata i na toa svaćanje zasnovana verata vo razni domeni. Danes možeme da izjavime deka bogatite materijali za narodnite običaje i veruvanja ni svedočat deka mnogo animistički svaćanja na prirodata so tekot na vremeto se vključile vo hristijanskata doktrina, popatna transformacija i prisposobuvanje. Nimnata suština go otkriva staroto poteklo, ušto od vremeto na lovečko-sobirački od stepen razvitok, a podocnavo dopir su različnite kulturi i tradiciji i posebno ovo vrska su razvojot novdelni stopanski granki, na primjer na Balkanot stočarstvo se transformirale vo hristijanski običaj i tradiciji. Takavo kompromis i simbioze su hristijanstvo mnogu praznični običaji i veruvanja se gubele ili se zadržale i razvili izvesna specifičnost, zavisno i od toa na koja crkva pripadjale. Od starite crkovni zapisi, zabrani i naredbi, a isto tako i od začuvanite narodni veruvanja kaj slovenskite narodi, se gleda deka vo starata slovenska religija značajno mesto imalo veruvanje to vo demoni. Vakvo to veruvanje so svoji specifiki našlo pogoden teren vo hristijansko učenje za rajot i pekolot, so koju pravuvat vo rajot bog, a vo pekolot gjavolot, šeitanot, demonot. Iako hristijansko učenje sozdalo posebni predstavi za demonite i glavno gi tretira kako predstavnici na zloto, po narodnoto veruvanje koje vleče korenje od starata slovenska mnogobožačka religija, gjavolot, demonot, duri i vo freskite po crkviti i manastirite, je predstaven so pujnak valika i prilika od čovekoliki od bog, kako lik so rogovi, so opaška, so noze od životno i drugi specifičnosti koje predizvikuvat neprijateljske čustva. Gjavolot, demonot, šeitanot. Raspolagaj su takva sila su kao što može čovek da go primami kon sebe. Ovozmožuvajki mu na ovoj zemski svet i lesen i udoben život, davajki mu pomoć vo site negovi želbi i stremeži i pomagajki mu vo odmazdata sprema neprijatelot. Vakvo to veruvanje vo mojta na gjavolot se zadržalo i vo naše vreme, tako što mnogu lekoverni luge baraat pomoć od razni vračari i navodno specijalizirani luge da im pomognat vo ostvaruvanje to na nekoj svoj želbi i stremeži, smetajki gi za ovozemni predstavnici na gjavolot. Kaj nas, kako vid sujeverije, se zadržalo i veruvanje to i počituvanje to na duhotna šumate i počituvanje to na životnite.
Многу христијански обичаи, по повод разните празници, во себе ја содржа традицијата на старата словенска религија, вклопена во христијанската содржина. Познато е дека во најстарите словенски верувања, уште од времето на матриархатот, особено изразено почитувањето на господарот, односно господарката на шумите. Ова митско суштество наедно се јавува и како господар на шумскиот дивеч. Од тука се задржало верувањето во шумската, планинската мајка, која наводно е и господарка над зверовите и птиците. Ова верување се предавало од колено на колено и се задржало и до наше време, па неофицијално влегло и во христијанскиот календар на празниците. Сите ние сме се сретнале со празнувањето посветено на одделни животни – волкот, еленот, мечката, па дури и глушецот. Ваквото верување во животни укажува на лунарната и ихтонска природа. По народното верување, арангелот Михаил всушност го заменил некое подземно божество, а во времето на замрачувањето со своите крилја ја покрил месечината за да не ја изедат аждерите. Во таа врска значајно е дека арангелот Михаил се празнува и како заштитник на волците и наедно со нив управува. Потоа по народното предание, арангелот Гаврил во некое време престојувал на месечината, го заменил Михаил, со што јасно е нагласена неговата првобитна лунарна природа. Кај јужните Словени, посебно кај македонците, зачувано е верувањето и култот на мечката, често именувана како баба или тетка. Зачувано е верувањето дека мечката доаѓа ноќе и ги посетува домовите, па и состава понада овошје, пченка и вино. Македонската традиција не упатува на грчката богинка Артемида, во чиј култ на Атика учествуваат девојчиња облечени во мечкина кожа. По старо предание, Артемида била заштитничка на родилките кои се разболеле поради породувачкиот демон. Затоа родилките во сабота пред излезот на сонцето биле кадени со мечкини влакна. Против истата болест, родилките барале лек во тоа што ги газела циганска мечка, пак во сабота пред изгревот на сонцето. Изведувањето на обичаите во сабота пред излезот на сонцето упатуваат на познатите верувања за лунарната природа на мечката, бидејќи зборот сабота во старо време најнапред значел ден на полниот месец. Кога сме на почитувањето и култот на мечката, да го споменеме и македонскиот обичај мечкина повојница. Сушност тука станува збор за почитување на мечката како митска прамајка, поради што во нејзина чест се меси колач. Дури во Македонија се сретнуваат и верувања дека мечката може да забремени од човек и мечкината повојница се поврзува со таквото забременување. На просторите населени од словенски народи се сретнуваат култовите и на други животни – еленот, бикот, коњот и кобилата, козата, кучето и други. Култот на еленот во Македонија го сретнуваме во коледарските песни, во новогодишните песни поврзани со христијанските обичаи. Во Македонија посебно е развиен култот на змијата, каде што змиите се довикуваат по име, со верување дека секој човек има своја змија и се препорачува змиите да не се убиваат, бидејќи човек може да ја убие токму својата змија или змијата заштитник на домашното огниште.
Во Витна суеверие, не само во Македонија, туку и кај другите словенски народи се сретнува почитувањето на дрвјата, житните и градинарските култури. Овој култ се споменува уште во житието на Свети Наум Охридски во почетокот на 10 век, каде што стои дека народот почитува камења и дрвја. Постои верување дека одделни дрвја представуваат луѓе претворени во стебло. Оттука и денес разните вражари за лекување болни гаснат жарчиња, бидејќи во нив е скриен човекот демон кој е причинител на болеста. Посебна сила и се придава на врбата која носи здравје. Познат е обичајот китање на куќите со врбови гранки на христијанскиот празник Ѓурѓовден, 6 мај. Во Македонија се зачувало верувањето во дабот, дури и тоа дека дабот може да замени црква. Таков даб се спомнува во околијата на Делчево. Пред него на Ѓурѓовден, како жртва се принесува вол или овен. И по другите населени места во Македонија дабот се смета за свето дрво, а жирот им се дава на неродилките како лек. Во обичаите на словенските народи покрај првобитните анимистичко-магијски елементи кои често остануваат доминантни, може да се следат и атеистичките црти со почитувањето на некое повисоко божество на плодноста. Познато е дека во Македонија на крајот од жетвата се прави брада или китка, и тогаш жетварите и жетварките ги ставаат срповите во круг околу последните неожнеани класје, наречени Божја брада, за нивата следната година да роди повеќе. Овие класје жените ги китат со цвеќе и босилок и ги прскаат со вода. Китката ја носи мома или невеста во куќата на домакинот и по патот не смее да прозборува. Житната брада се чува во амбарот до новата сеидба кога се меша со семето. Мошне зачуван во Македонија е и обичајот крма. На Ѓурѓовден да се закрмат овците со крма осветена в црква, а како награда свештеникот ја добива кожата од закланото јагне. И градинарските култури, главно гравот, содржат известни магиски мотиви од старата словенска религија. Така, например, плодотворната улога на гравот постепено преминала во обичај на гледање во грав и денес многу вражари им ја претскажуваат на луѓето судбината гледајќи во растурени зрна грав. Во Македонија од старата словенска религија е зачувано и верувањето во небеските тела и на огнот, а во врска со тоа и на разни обичаи. Посебно се почитува младата месечина од која Божем зависи родот на посевите. Забележано е народното верување дека жени вражарки, познати и како месечарки, сметнуваат месечина од небото, ја претвораат во крава и ја молзат. Присутно е и почитувањето на огнот, што најверојатно доаѓа уште од времето кога огнот се добивал на примитивен начин. И самиот збор оган е од старословенско потекло. Култот на огнот е зачуван и се сретнува, например, вечерта на Бела недела, наспроти Великиот пост, кога се палат огнови и луѓе околу нив играат и ги прескокнуваат за да се измолат за здравје. Верувањето во задгробниот живот на старословенска религијска основа и христијанското учење за задгробниот живот се измешани и мощно се присутни во Македонија. Кај старите словени мртовецот е замислуван како жив труп од кој страхувале, настојувајќи по секаков начин да се заштитат од него. Другото сваќање се сведува само на поимот душа на покојникот. Најчесто овие две сваќања се испреплетуваат, па е тешко да се разликуваат нивните основни елементи,
Воопшто се работи за верување во телесна душа, која помалку или повеќе е врзана за посмртните останки и таа оди во рајот или во пеколот. Според народното верување во Македонија, како и кај другите словенски народи, одвојувањето на душата од телото се замислува како постапен процес. Обичаите го откриваат верувањето дека душата се задржува во близината на живата 40 дена, поправо до денот кога распаѓањето на телото е позасилено. Заедно со починатиот се закопуваат и неговите предмети, дарови, пари и друго со кои тој ќе се служи на другиот свет. Исто така при посета на гробот на покојникот се носи храна, вода и друго, со верување дека покојникот ја зема храната, односно да му се најде пред душата. Овој обичај со таква содржина е присутен не само во старата словенска религија, туку потекнува уште од индоевропската ера. Исто така е зачуван и обичајот на ископувањето коски на покојник и нивното обредно чистење и миење и потоа повторно закопување. Ова двојно закопување на мртвиот се сретнува насекаде и има архаичен карактер. Во Македонија, во околиите Гевгелија, Дебар и Галичник е речиси редовна појава. Кај сите словенски народи, па и во Македонија, постои стравот од нечисти мртовци кои умреле од насилна смрт или предвреме, пред да го изминат својот живот предскажан со нарачниците на трета вечер. Познато е дека самоубийците се сметаат за нечисти мртовци и се верува дека нив земјата не ги прима, па се закопуваат надвор од гробиштата. Надвор од гробиштата се закопуваат и некрстени, убијци, бесни и други, бидејќи се претвораат во вампири. Официјалната црква исто така самоубиците ги закопува надвор од гробиштата, но за разлика од народните верувања смета дека самоубиецот нема право да си го одзема животот што му го дал Господ. И на крајот да кажеме збор 2 и за верувањето во демоните. Демонологијата се базира врз анимизмот, односно представува повисок степен на старата словенска религија. Во старата словенска религија преовладувале верувања тесно поврзани со природата, што е сосема разбирливо кога се знае дека тие припаѓале на рустична цивилизација. Демоните кај нив се суштества кои ги надминуваат луѓето во се и тие живеат во природата. Верувањето во демоните минувало од колено на колено до наше време, познати како дивови, бесови, врагови и слично. Меѓу демонските суштества има духови на природата, домашни духови и лоши духови. Ги има и машки и женски духови. Во Македонија повеќе се сретнуваат женски духови, познати како вили, самовили, русалки и суденици, по други имиња, и се делат на добри и лоши. Постојат редица ритуали за смилување на ваквите демони, представувани во женски лик, кои заслужуваат посебно внимание. Ритуалите денеска и лековерниот свет ги користат разните вражари, кои Божем ги истеруваат бесовите и ги ослободуваат луѓето од нив. Редица вражари и вражарки со својата функција и заедничката повеќе или помалку општо словенска верска терминологија потекнува од заедничките примарни основи на старата словенска религија. Паралелно со примањето на христијанството, прекинат бил и развојот на паганската религија на словенските народи, меѓутоа таа прилично останала и натаму да живее во специфични облици на општото соединување на одделни верувања и обичаи со сваќања и обреди на христијанската црква и надвор од неа во вид на суеверие. И во наши денови се одржуваат бројни анимистичко-магиски обичаи главно во селските средини. Тие останаа врзани за производната практика и така ја зачуваа својата животна сила, која во последно време почнува да се губи напоредно со примената на современата технологија и соопштиот општествен прогрес.